बिलावल महला तीजा। साहिब ते सेवक सेवते साहिब, क्या को कह बहाना। पावन शब्द धन गुरु अमरदास जी का बख्शिश किया होया है। धन गुरबाणी की सब तो वड्डी वडियाई है कि गुरु महाराज जी हर शब्द दे विच अणक प्रकार के ज्ञान की दात बख्शिश करते हैं, ताकि कोई भी गुरसिख जिहड़ा उनदे विच किसी प्रकार की ऊनताई ना रह जावे। अज का जो ये पावन पवित्र शब्द है, इस शब्द के अंदर धन गुरु अमरदास जी ने सानू ये सिखाया है कि जदों असी सेवा करते हाँ, सेवा करदियां जिस दी असी सेवा करते हाँ उसे दा ही रूप हो जाइदा है। साहिब ते सेवक, साहिब गुरबाणी के अंदर वाहिगुरू नूं आखिए साहिब मेरा नीत नवा। गुरबाणी आखदी मेरा वाहिगुरू अकाल पुरख नित नवा है। साहिब ते सेवक उस परमात्मा की सेवा करन वाला उस वाहिगुरू तो उसका सेवक बन जाता है। सेव साहिब ते सेवा जिहड़ी वो साहिब तो प्राप्त होंदी है। ये सारी तुक दे अर्थ ने जिहड़े ये साखी दे नाल समझ आउणगे। धन गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुरु साडे सारियां दे साहिब हन ते गुरु अंगद देव जी सेवक बन के उन्हां दी शरण दे विच आए। जे गुर इतिहास नूं असी गौर दे नाल वेखीए ना ते इतिहास दे विच गुरबाणी की तरह ही बड़ा ज्ञान बख्शिश किया होया है। जदों धन गुरु अमरदास वाहिगुरू जी गुरु अंगद देव जी जिन्हां दा पहला नाम भाई लहणा जी सी, गुरु नानक देव जी की शरण विच आए सन। ये इस टिकाने नूं नहीं सन जानते, गुरु जी के दर्शन उस तो पहला नहीं सन होए। ते आप गुरु अंगद देव जी घोड़ी ते सवार ने, घोड़ी ते सवार होके जा रहे ने धन गुरु नानक देव जी के अस्थान वल करतारपुर साहिब वल। ते अगों धन गुरु नानक देव जी आ रहे सन ते गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी नूं पुछया भई मैं गुरु नानक देव जी के दर्शन करने ने। ते गुरु नानक देव जी ने आखिया भई आजो साडे नाल। गुरु नानक देव जी तुरे जाते ने ते भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी दे नाल जा रहे ने पर घोड़ी ते सवार ने। इस तो हुण सानू ये सिक्ख्या मिलती है कि जदों गुरसिख गुरु के पास आउंदा है ना ते गुरु के दर का जिहड़ा रस्ता वो गुरु तो ही पुछया जाता है। गुरु नानक देव जी ने इशारा किया भी इत्थे घोड़ी बन दिओ। भाई लहणा जी ने घोड़ी बन्नती ते गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु जाके सिंघासन ते बैठ गए ने। बैठण तो पहला दस दिता सी भी इत्थे दर्शन होणगे। जदों गुरु अंगद देव जी भाई लहणा जी अंदर प्रवेश किया है धर्मशाल दे ते मन दे विच बड़े सिद्धे हो गए ने भी जिन्हां दे मैं दर्शन करन आया सी वो आप सिंघासन ते सुभाएमान हन, वो तां सिंघासन ते बैठे ने। सो ये साखी तो सानू ये सिक्ख्या मिलती है भी जदों गुरसिख गुरु के पास हुंदा है ना उदों गुरु किरपा करता है, आप ही गुरसिख नूं रस्ता दसदा भी इस रस्ते तो चलना कर ते फिर तेनों गुरु के दर्शन होणगे। सो इस तरह भाई लहणा जी नूं गुरु नानक देव जी के दर्शन हो गए ने। साहिब ते सेवक, हुण गुरु नानक देव जी साहिब हन ते गुरु अंगद देव जी उन्हां दे सेवक ने। साहिब तो सेवक की पदवी प्राप्त हो गई है। सेवा करदियां 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 सेव साहिब ते सेवा करदियां करदियां गुरु अंगद देव जी साहिब बन गए ने। मेरे ख्याल गल पकड़ दे विच आ गई होनी है, नहीं तो आपां थोड़ी जी होर एक वारी इस गल नूं चितार लैने आ। साहिब ते सेवक, सेव साहिब ते ये अद्धी तोके ते विश्राम लग गए। गुरु महाराज जी की पावन बाणी के अंदर गुरु जी ने दस्या कि साहिब तो सेवक बनता है।
ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਬਹਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੜਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੜਵੀਆਂ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੜਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦਾ, 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਪਖਾਰ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆਵੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਖਾਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਉਤਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਉਤਰਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਤਰੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਕ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਬਹਾਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਰੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਏਕਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਭੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ 30 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ ਵੀ ਆਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਕ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਉਸ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਬਹਾਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਐਸਾ ਇੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਖੇਡ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਮੇਂ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਰਹੋ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਇਹ 3-4 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਉਸ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਖਾਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚੱਕੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਅਣ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਓ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਜਿਨਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਨਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਣ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਜਿਨਦੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਕੰਮੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਨਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜਟ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 20 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੰਨੋ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ 4-5 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂ? ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ। ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਸਤਰ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਵਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਫੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਖੋਇਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਛਕਿਆ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਛਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਰਫੀ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੋਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੈ, ਖੋਇਆ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਗਲੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਗਲੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ। ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਲੇ ਦੀ ਧੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਗਲੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਏ ਬਰਫੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਨਿਆ ਤੂੰ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਂਗਲ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਣ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਅਣ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਲਾਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੱਗਣਾ। ਸਹਿਜ ਧਿਆਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਆਪ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖ ਸਕੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ, ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੈ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾਵਖਿਆਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੇ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਵਿਖਿਆਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਚੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅੰਗਦ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ ਜੀ। ਜੋ ਆਪ ਚਲਾਏ ਤਿਵੈ ਕੋਈ ਚਾਲੈ, ਜੋ ਹਰ ਪਾਵੈ ਭਗਵਾਨਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਚਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜਨ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਆਪ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਭਾਵੇ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ। ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡੇ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਕ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਤੋਂ ਚੋਰ ਠੱਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਇਕ ਨਾ ਘਰ ਮਹਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਇਕ ਪਰਮ ਪਵਹਿ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਨਾ ਘਰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭਵੇ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਭਿਮਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਭਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੁੰਦੇ ਫਿਰੇ ਭਰਮ। ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਈ ਅੱਜ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਟਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਏ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਥਾ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖ ਦਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੇਸੁੱਧ ਹਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਤੋਸ਼ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੀਵਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੂੜ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ।